نعیم اللہ شریف صدر وقف املاک پروٹیکشن سیل نے ہائی ٹیک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دور ٹی آر ایس میں وقف املاک کی تباہی ہوئی اور ان پر کئی جگہ ناجائز قبضوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ میں نعیم اللہ شریف صدر وقف پراپرٹیز پروٹیکشن سیل بات کر رہا ہوں۔ ابھی پریس کانفرنس ہوئی جس میں بارہا ہم حکومت تلنگانہ سے ہم مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ وقف پراپرٹیز کا جو بے جا استعمال ہو رہا ہے، قبضے ہو رہے ہیں اور اس کی بربادی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی 2 دفعہ ہم ووٹ دے چکے ہیں آپ کو، اب تیسری دفعہ ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے، کس منہ سے آئیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ٹی آر ایس ہے اور ایم آئی ایم ہے، جو وقف پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے بربادی کا پورا سامان کر رہے ہیں اور اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور سیاسی بے روزگاروں کو سہولتیں مہیا کر رہے ہیں۔ ہم اس کو روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جو کیسز ہار رہے ہیں، آج ایک ایک کر کے کئی کیسز ہار رہے ہیں۔ کتنے کیس ہارے اب تک بڑے بڑے پراپرٹیز کے 8-10 کیسز ہار چکے ہیں، جیسا کہ حسین شاہ ولی درگاہ کی بڑی پراپرٹی 1654 ایکڑ کی پراپرٹی، اور مامڑی پلی کا کیس، ملکاج گیری، میدک، کریم نگر، گٹلہ بیگم پیٹ، یہ سارے کیسز ہار رہے ہیں۔ یہ سسٹمیٹک طریقے سے ہارنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں، اگر آپ مخلص ہیں تو آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، آپ بتائیں کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ کیسز ہارنے کے ذمہ دار ہیں، لہذا ہم ان کے خلاف یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ وہ کارروائی کر کے بتائیں، ان کو ہٹا کر بتائیں، اور سنسیئر لوگ کافی ہیں، ان کو آپ انسرٹ کریں، ان کے خدمات لے کر اور پراپرٹیز کا پروٹیکشن کریں۔ اور ایک بات یہ کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنے بھی متولی ہیں، متولی کا کام یہ ہے کہ جائیدادوں کی حفاظت کرنا، نہ کہ بیچ کر کھا جانا۔ یہ جو بیچ کر کھا گئے ہیں یہ متولی، ان کے خلاف جو کارروائی ہونے کے بجائے پھر ان کو دوبارہ ممبر بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہم اس کے سخت مخالفت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وقف ایکٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کے جو پینڈنگ کیسز ہیں اس کا جلد سے جلد اس کا تصفیہ کیا جائے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو سچر کمیٹی جو نشاندہی کر چکی ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور سدھیر کمیٹی بھی حکومت تلنگانہ کی طرف سے بنائی گئی، جو اپنی رپورٹ دے چکے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی CBCID انکوائری کرے گی، کب کرے گی؟ جبکہ الیکشن کا ٹائم اب آ چکا ہے۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ریکارڈ روم کو بند کر کے جو کیسز ہارنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو روکنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور بعض جو بلڈنگ جو وقف حج ہاؤس کے بازو میں جو بلڈنگ ہے، جو گارڈن ٹاور، اس پر 66 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا، قوم کا پیسہ ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو بلڈنگ کمپلیٹ کریں۔ یہ جو چور اچکے جو اس کو کام کو روک رہے ہیں، روڈیں اٹکا رہے ہیں، ان کو ہٹائیں بازوں۔ یہ جو لینڈ گرابرز جو گیم کھیل رہے ہیں، ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کریں، جس سے کروڑوں کی آمدنی ہو سکتی ہے، جس سے فائدہ ہو سکتا ہے قوم کا۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بزرگ ان پراپرٹیز کو وقف کر کے چلے گئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان وقف پراپرٹیز کا پراپر وے میں استعمال کریں۔
ये तो प्रोटेक्शन तो नहीं हो रहा, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरी बर्बादी का सामान हो रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और हम ये कहते हैं कि जो गरीब बेचारे किराए के मकानात में हैं और किराया तक नहीं दे सकते, हम ये कहते हैं कि आप 100 गज़ ज़मीन लीज पर दे दें, वक्फ एक्ट के तहत दे दें उनको। 100 गज़ अगर देते हैं तो वो एक छोटा सा मकान बनाकर, और हुकूमत की भी स्कीम है 3 लाख रुपये, एक अगर ज़मीन है तो 3 लाख रुपये हुकूमत की जानिब से मिलते हैं, उसका भी इस्तेफ़ादा किया जा सकता। ये बातें हम बार बार हम कहते आ रहे हैं, और हम कहते हैं कि भाई आप वाइट पेपर जारी करें, आपको आमदनी कितनी हो रही है। कहते हैं कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास, सैलरीज के लिए देने के लिए नहीं है। अरे भाई आपके कितने GHMC से कितने करोड़ के, सैकड़ों करोड़ के ड्यूज़ हैं, वसूल करें आप। GHMC से क्यों नहीं लेते कॉम्पेंसेशन? कहते कोई अमला ही नहीं है, काम करने वाले ही नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, कैडर नहीं है। 1995 के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कोई प्रोफेशनल स्टाफ नहीं है वहाँ पर। हम ये कहते हैं कि प्रोफेशनल स्टाफ को रखें, और ये हमारे आबा अजदाद की जायदादें हैं, इनकी हिफाजत की जाए, इनका प्रोटेक्शन किया जाए। हो ये रहा है कि उसका बर्बादी का सिलसिला जारी है। हम ये कहते हैं कि भाई हमने देखा है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ की बर्बादी का सामान किए वो बर्बाद हो गए, वो तबाह हो गए, बात सो टुकड़े टुकड़े होकर मर गए। हम उनको भीख मांगते हुए देखे, उनकी औलाद भुगत रही है। हम इन बेहुदे हराम खोरों से हम ये कहते हैं कि खुदा के लिए वक्त जाग जाएं और अपनी इबरत के लिए अपनी आखिरत ठीक कर लें, और इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ का प्रोटेक्शन करें और बेहतर इक़दामात करें, ताकि ये जो मज़लूम कौम है इसका फ़ायदा हो। और ये देखा गया है कि कितने मुतवल्लिस ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते, कोई सबमिट नहीं हो रही है, रिपोर्ट सबमिट नहीं करते। अरे क्या तमाशा है भैया, क्या तमाशा कर रहे हैं आप? ऑडिट रिपोर्ट्स क्यों सबमिट नहीं करते? वक्फ एक्ट की अमलावरी नहीं हो रही है, कोई अमलावरी नहीं हो रही है, कभी खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये हुकूमत और वक्फ बोर्ड के दरमियान कभी CEO के मसले पे, कभी किसी मसले पे ऐसे तमाशा हो रहा है, आपस में उलझे हुए हैं, और उम्मत मुस्लिमा का बे इंतहा नुकसान हो रहा है। हम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देते। हम ये कहते हैं कि वाइट पेपर जारी करें, कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, उसका हिसाब बताएं। पहले कितने प्रॉपर्टीज़ थे? 77,000 एकड़ ज़मीन अभी भी इस वक्त मौजूद है। हुकूमत ये मानती है, लेकिन 80% पर कब्ज़े हो चुके हैं। कैसे कब्ज़े हो गए? हाई कोर्ट ये कहता है कि भाई आप निशानदेही करें, कितने 80% लोग कब्ज़े हो चुके हैं, ठीक है उनकी निशानदेही करें। वो निशानदेही तो हुई नहीं अभी तक। उल्टे वो जो चीफ जस्टिस कोहली का जो फरमान था उसको बेचारे को सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया, और वो मसला फिर ठंडे बस्ते में पड़ गया। हम ये कहते हैं कि आप काम कर रहे हैं, संजीदगी का मुजाहरा करें और बेहतर तरीक़े से गरीबों की बेहतरी के लिए आप काम करें। आप तालीमी मैदान में हुकूमत अच्छा काम कर रही है, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन ये भी एक काम है, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप इसको प्रोटेक्ट करें, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करें, और इसके बेहतर इस्तेमाल के ज़रिए कौम के फ़ायदे के लिए काम करें। हम आपके लिए जो पार्टी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करेगी, हम उसका पूरा साथ देंगे, और हम मुतालबा करेंगे, क्या हम बरादरान इस्लाम से और बरादरान वतन से हम ये मुतालबा करेंगे कि ये लोग सिंसियर हैं, ये लोग बेहतर हैं, ये हमारे गरीबों की मदद के लिए, गरीबों के बेहतरी के लिए काम करने वाले हैं, इनको वोट दें, इनके लिए काम करें। ये हम उनसे भी मुतालबा करेंगे, उनके घर घर तक हम ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह
हम ये कहते हैं कि गरीबों का कुछ फ़ायदा हो जाए, ये उनका हक है। आप कहीं से लाकर देने की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी चीज़ उनको देने की बात, उनका हक उनको तक पहुंचाने की हम बात कर रहे हैं। इन ख्यालात के साथ फिर अब एक दफ़ा हम मुतालबा करते हैं कि संभल जाएं, इसके वक्फ प्रॉपर्टीज़ को तबाह करने वाले तबाह हो गए हैं। आप भी अगर करेंगे तो आप भी एक दिन ज़रूर तबाह हो जाएंगे। तो हम ये कहते हुए हम आपसे रुख्सत चाहेंगे कि अब संभल जाएं और बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात करें और बेहतर काम करें, इसी में सबकी भलाई है। शुक्रिया।